ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਤੀਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। हिंदुस्तान विच बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत इस तरह करते हैं। पैरों नूं छूहण नूं आदर और सत्कार का प्रतीक मन्निया जाता है। पर एक सवाल है कि ये इज्जत साडे भारत विच हर बजुर्ग नूं मिलती है? जेकर हाँ, तो फिर विरध आश्रम क्यों? दोस्तों, अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं यही गल करांगे कि कई सारे ऐसे माँ बाप ने जो विरध आश्रम विच रहण लई मजबूर ने। बेटा है पर पुछता नहीं, बेटी है जो हाल चाल नहीं जानती, पोते और पोतियां नूं अपने हत्थां विच खिडाउण दा शौक है, चाह है, पर बाहां सुनिया ने। ये कहानी विरध आश्रम विच मौजूद हर एक बुजुर्ग दी है। हर बुजुर्ग दा अपना बेटा है, बेटी है, पर उन्हां दा अपना कोई नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग ने जो मजबूर ने विरध आश्रम विच रहण दे लई। हालांकि उन्हां दे अपने खुद दे घर ने, अपनी सारी उम्र की कमाई उन्होंने अपने बच्चों ते लौटा दी, पर बच्चे ने जो उन्होंने अपने नाल रखण दे लई तैयार ही नहीं। साडे अज दे इस प्रोग्राम विच असीं गल करांगे कि आखिर विरध आश्रम की जरूरत क्यों। सो इस विषय ते साडे नाल गल करन दे लई साडे प्रोग्राम दे विच कुछ खास मेहमान मौजूद ने। कहंदे ने कि एक औरत जो है वो औरत दा दर्द समझ सकती है, एक माँ दा दर्द समझ सकती है, एक बेटी अपने माँ बाप के बहुत ही करीब होंदी है। सो मुलाकात करवानी आ थोड़ी एक ऐसी ही शख्सियत दे नाल जिसने माँ बाप नूं, बुजुर्गां नूं बड़े कोलों दी, बड़े नज़दीक तो जानिया है। उन्हां दे उत्ते एक किताब लिखी है। वो एक राइटर ने और इस दे नाल नाल एक समाज सेविका भी ने, प्रवीण अबरोल जी। जदों माँ बाप नूं उन्हां दे बच्चे घरों कढ दिंदे ने तां विरध आश्रम ही उन्हां दा सहारा बनदे ने। मुलाकात करवाने आ एक ऐसे शख्स के नाल जो एक विरध आश्रम चला रहे ने और बुजुर्गों की सेवा कर रहे ने। तरसीम कपूर जी बुजुर्गों को कानूनी मदद प्रदान करते ने और उन्हां दी सहायता करते ने। गौरव कौशल कहते ने ना कि जिस तन लागे सो तन जाने। एक ऐसी शख्सियत भी साडे नाल साडे स्टूडियो विच मौजूद है जो अपनी आप बीती सुनाउणगे और सानू दस्सणगे कि आखिर किस तरह पहुँचे और विरध आश्रम। अवतार चंद जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ। पर आखिर इदा क्यों हो रहा है? किस तरह के केसिस होंदे ने जिन्हां दे विच बच्चे जिहड़े ने माँ बाप नूं छड्ड जांदे ने? देखो, वैसटर्न कल्चर बड़ा हैवी हो रहा है साडे ते। लोग जिन्हां माँ प्यो दा एक एक बच्चा, दो बच्चे आ, सारे बाहर चले गए। जो बाहर चले गए तो माँ प्यो इत्थे कल्ले है। अगर आश्रम ना होण ते जिन्ने लोग बैठे आ ये बेचारे अज तुहाडे सामने नहीं बैठ सकदे सी। मैं सवाल पुछदी हाँ हुण अवतार जी थानू कि थोड़ी की कहानी है? तुसी विरध आश्रम किस तरह पहुँच गए? मैडम मैं ड्राइवरी करता सीगा जी, ते मेरी लत्त कट्टी गई ते मैरिज मैं करवाई नहीं सी जी, ते मैं 20-22 साल घरों बाहर ही रहा। हिमाचल उधर गड्डी गुड्डी चलाई, उधर मेरे ताए चाचे आ। लत्त कट्टण तो बाद फिर मैं जो वापस सीधे घर आया अपने कैंटर रामा मंडी जी, ते भरजाइयां सी, भरा है नहीं अपने जी, ते वो भरजाइयां आपनूं पता ही है, फिर एक हैंडीकैप बंदा जी। वो फिर लड़ाई लड़ूई जी माड़ी मोटी होंदी सी ते मैनूं ये अपने पता सी इधर दा ते मैं फिर इन्हां दे कोल आया। साडे रकेश सर जी आ, उन्होंने फिर मेरे नाल गलबात की। हुए शाम नूं कपूर सर जी आए, जी, इन्हां ने कीती नहीं, मेरी हालत देखी। उदों मैं फौड़ियां ते सी जी, ते उस तो बाद फिर इन्हें मैनूं एडमिट कर लिया जी, ते फिर अपने खर्चे के उपर फिर मैनूं इन्हें भेजिया उहदे पर। उत्थों फिर मैं लत्त लवा के आया अपनी जी। ते हुण तुहाडे सामने की फौड़ियां बिल्कुल नहीं मेरे को, ते इन्हां दी मिहरबानी दे नाल मैं अपने पैरां ते चल रहा। तुसी दस्सिया कि तुसी ड्राइवरी करदे हुंदे सीगे,
ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਰਬਰਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ 70,000 ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਪੇ ਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਠੀਕ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਾਪੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਹੋੜ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ ਸਮਝੋ ਘਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਯੰਗਸਟਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੀ, 9:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, 1 ਵਜੇ ਲੰਚ, 3:30 ਵਜੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ। ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 95% ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 95% ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਕੋਟ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-15
ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਫ੍ਰੀ, ਐਕੋਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫ੍ਰੀ, ਡੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀ, ਆਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ SDM ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ SDM ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਹਥਿਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ DC ਦੀ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 CRPC ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ 125 ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਵੈਲਿਡ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਧਰ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦਾ ਗਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਅ ਆਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਡਸ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੜਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੜਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 39A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਹੀ ਲਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ,
ਪਰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਚੱਜੂ ਦੇ ਚ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬਖਾ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ। ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜੀ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਨਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਦਾਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੀਟ, ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਨ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਲ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ 30 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਫੌਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 2 ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਈ ਰਾ ਘਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਗਾਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਖੁਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ, ਕਈ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਕੂਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾਪੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜੇ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ? ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪੜਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਸ਼ਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਔਰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਬੀਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ 2-4% ਕੇਸ, ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ,
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਨਿਕੇਤਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਧਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ। ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਹੋੜ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ? ਔਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਚਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਭਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਵਾ ਦਈਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਭਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ
ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।